मोर ना श्रीनिवास प्रसाद मुझे पतलेश्वर महादेव मंदिर पूजा करी मुझे पूजाटा प्रथम ठाकुर जमी बाहर पाँच 40 वर्ष पाखापाखि होगा ये अक्टोबर 10 ठाकुर मंगला पत्र रक्त बाहर पाखे बाहर मुझे सेवा कर पूजा कर हजार हजार भक्त मैंने बहुत भल ओडिशा पंजाब गुजरात झारखंड चारिड़े लोक कौ समय साधारणतः बेसी लोक समागम हुए हुए रविवार सोमवार आमती पारि गरीब भक्त मानक भात डालमा जमी पारुची सप्ताह कौ दिन मानक अन्नदान अन्नदान करे रविवार दिए 100-150 लोक आम भक्त होती दिए रही जाती किसी भक्त दूरिया दूरिया आसिकी सोमवार दिन भी बादे भी शुणा मिलूँ आप गरीब असहाय मानक वस्त्र दान कर वस्त्र दान करे ये करे महाशिवरात्रि में आमर 10-20 हजार लोक समागम होती। तो आप ट्रस्ट नाम कौन आम ट्रस्ट नाम श्री श्री पतलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट बॉडी गोटे स्वतंत्र रही केते लोक अच्छा 300-400 लोक अच्छे मेन कमिटी जे 17 जन 18 जन कमिटी द्वारा ही परिचालित हो हाँ प्रथम कमिटी थी आमर किसी असुविधा नहीं बोर्ड भांगी 5 वर्ष आज जो प्रोग्राम कर भक्त आसमागम अन्न छत्र होती शह शह लोक आसिक प्रसाद पाँच बाहर कौ उद्देश्य आज कर आज कर जगह मोर ठाकुरानी जो प्रथम 87 अक्टोबर 10 काढ़ी यहाँ मोर जन्मदिन भी ठाकुरानी भी से दिन बाहर से अवसर प्रत्येक वर्षर यहाँ कै हाँ मु 4टा पूजा करे गोटे हूँ श्रावण मास बोलबम गोटे हूँ गणेश पूजा भी करे माँ मंगला 108टा गोटे पूजा आनिक करे ए दशहरा हूँ वर्ष को थे ये पूजाटा टे भक्त मान खावा दिए शिवरात्रि मुझे 10,000 लोक 20,000 पर्यटन खावा दिए धन्यवाद हाँ डॉक्टर अश्विनी कुमार चक्रवर्ती रिटायर्ड प्रधान शिक्षक और समाजसेवी। तो आप प्रत्येक समाज सेवा कार्य प्राय लोक प्रत्येक सुविधा असुविधा आप ढड़ा हुए आज आपको देखा मिली पतलेश्वर महादेव पीठे मत आप आज ढड़ा होती जो जगह कि अन्न छत्र बर्तमान चली तो या आप कौन मतामत रखते पतलेश्वर महादेव मंदिर को पाखापाखि 2 वर्ष तले शिव जो ये दिन चतुर्दशी दिन आसती सेठी एठिकार टे असुविधा सब देखी दुआटी जाइली कही जे आपण यार आउ गोटे कमिटी चेंज करते निश्चय भल हम से दिन देखिक मोटे विश्वास आसाला एत लोक एवं राति सारा प्रोग्राम तेणु विश्वास गोटे आसाला नूतन कमिटी भी गठन है गठन होकर आम सब बर्तमान से अच्छू वर्तमान मंदिर जो जराजीर्ण अवस्था रही जो बाबा पीठरे पानी पड़ुची उपरको एवं दिन में सूर्य देखा जाऊँगी रात चंद्र देखा जाऊँगी या कौन मतामत रखते पत्र मोर मतामत हूँ कौन या पूर्व किसी पाखापाखि 20 लाख टंका आसी मत घूरी जोटा कि जो पूर्व जो कमिटी थिला कार्यकारी कले ना तेणु यहाँ गोटे दुखर विषय तापर आम सरकार को अनुरोध करुचु जे से जमी सबुआड़े मंदिर मस्जिद पुनरुद्धार करुँच चेष्टा करी ये मंदिर को पुनरुद्धार कले बहुत भल हम समाज में बहुत माने आवश्यक रही कहीं बहुत दूर दूर भक्त मैंने आसुँच से जो मनस्कामना थाए पूरण कर जीवार नजीर रही। धन्यवाद सर परिचय देवे मो ना सोमनाथ सिंह समाजसेवी शिक्षक अच्छी बर्तमान रिटायरिंग 5 मास तो बर्तमान आप पतलेश्वर को महादेव शरणापन्न एवं आज जो आमर हिंदू विधि अनुसार जो पूजा चली अन्न छत्र चली आप पार्टिसिपेट कर या पचर कौन उद्देश्य रही प्रकृत में आम धर्म अनुसार सौभाग्यवान सीए भाग्यवान सीए जी एभली गोटे कार्यक्रम निजक सामिल कर से दृष्टि मुझे भाग्यवान मन कर एक कार्यक्रम में सामिल हो पार्टी जो हजार हजार भक्त समागम होती ईश्वर था विश्वास अच्छे तेणु ये एक जगार मुझे सामिल कर भाग्यवान मन तो पतलेश्वर महादेव पीठ बर्तमान जराजीर्ण हो पड़ी से देवतर दृष्टिगोचर प्राय हो पारि तो या आप कौन मत रखते देखो दीर्घ 40 वर्ष है
এবং এই মন্দিরକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ତାଙ୍କର ରହିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ସେ ଧାରାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବେ। ଡକ୍ଟର ନିରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଗର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଆପଣ ହିଁ ଗୋଟେ ସାରଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ, ସେ ପୀଠରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବହୁତ ଆସ୍ଥାର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆମର ବାରିପଦା ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଠାକୁର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି এই ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି ନାନାଦି ଗୁଜବ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେତେଟା ଠିକ୍ ଏବଂ କେତେଟା ବେଠିକ୍? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲ କାମ ହେଉଛି, ଭଲ ଉପକାର ହେଉଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ବି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ୟାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନାମ ହେଉଛି, ସେ ନାମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସ୍ଥଳୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉ ଏବଂ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଲେ ଖୁବ୍ ମାନେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାମ ବଳରାମ ନାଥ, ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆପଣ এই ସଂସ୍ଥା ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଏଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ସହାୟତା ଥାନ୍ତା, ଏ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟିଛି, ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ପାତାଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଭଞ୍ଜ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ବି ରାଜା ଆଜି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବା ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ? ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପ୍ କଲାବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।